bring alive the big dream. The world comes together at Sharda University. Okay, so welcome to part 2. അപ്പോൾ പാർട്ട് 1 ആദ്യത്തെ 50 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു. So here we are going to start part 2. Okay. So question number 51. എന്താണ്? We have a characteristic equation and stability in the condition എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. So you have to solve it by Ruth Hurwitz's criteria. Okay, ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇവിടെ 1 വരും, ഇവിടെ C വരും, ഇവിടെ B വരും, 1 വരും. So here it will be BC minus 1 by B and here it will be 1. So stable ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ആവണം? ഇതെല്ലാം it should be positive. So ഈ ഒരു കോഎഫിഷ്യന്റ് പോസിറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ BC minus 1 by B should be greater than 0. That means BC should be greater than 1. So here the correct option will be option D. BC greater than 1. Okay, moving on to question number 52. Consider the following system. ഏതാണ് faster, ഏതാണ് slower എന്നതാണ് ചോദ്യം. You can do by 2 ways. First, you can find out the time response analysis. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? It will be 10 into e raised to minus t. Here it will be 10 into e raised to minus 2t. Okay, you know what? 10 e raised to minus 2t will be faster than 10 e raised to minus t. അല്ലേ? അതായത് 10 e raised to minus t ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ 10 e raised to minus 2t will be like this. It will be faster than 10 e raised to minus t. So here the correct option will be system 1 is slower than what? It is slower than system 2. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, you can also find out by finding out the time constant. എന്താണ് time constant? Time constant of a first order circuit will be in the form of 1 by 1 plus s. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ for the system 1 time constant will be t will be equal to 1 second. For system 2, okay, എന്താണ് 10 by 2 plus s ആണ് അല്ലേ? So 2 common ആക്കി എടുത്താൽ it will be 5 by 1 plus s by 2. അപ്പോൾ what is the time constant? Time constant equal to 1 by 2 second or time constant is equal to 0.5 second. Okay, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ time constant it is 1 second and second it is 0.5 second. അപ്പോൾ time constant of system 2 എന്താണ്? It is less. Hence system 2 is faster than system 1 or system 1 will be slower than system 2. Anyway, the correct option will be option B. 53rd. An SCR is rated for 50 volt 75 ampere. How many SCRs are required to be cascaded to form a circuit of 9 kilowatt? D rating factor എത്രയാണ്? It is 20%. അല്ലേ? What is DF? It is 20% or 0.2. And what is D rating factor? It is equal to 1 minus efficiency. So what will be efficiency? It is 1 minus 0.2, that is 0.8. Okay, അപ്പോൾ ഒരു SCRന്റെ റേറ്റിംഗ് ഈസ് 450 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എത്ര SCR വേണം? ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി n. സോ n ഇൻറ്റു 450 അല്ലെ? പക്ഷെ ഇതിന്റെ 100% നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. വി ക്യാൻ യൂസ് ഓൺലി 80%. സോ n ഇൻറ്റു 450 ഇൻറ്റു 0.8 ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 9000 അല്ലെ? 9 kV
It is 9,000. So what is n? N is equal to 9,000 by 450 into 0.8. Okay. It will be 9,000 by 45 into 8. So 45, 90 cancel ചെയ്താൽ it will be 200 by 8 or 100 by 4, that is 25. So 25 SCR you have to connect in series to get a voltage rating of 9 kV with the efficiency of 80% or with a de-rating factor of 20%. Question number 54. A half-controlled single-phase bridge rectifier in continuous load current mode is supplying an RL load. അല്ലെ, എന്താണ് RL load? So how will be the voltage waveform? പക്ഷെ എന്താണ്, current is continuous. So the voltage waveform will be like this. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ the SCRs will conduct അല്ലെ. ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷനിൽ ആരാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക? ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് വിൽ കണ്ടക്ട്. സോ ഹിയർ SCR will conduct and here free wheeling diode will conduct. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൈക്കിൾ എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദ്യം. സോ വി നോ ഇത് 0 ആണ്, ഇത് ആൽഫയാണ്, ഇത് പൈ ആണ്. സോ ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്ടിങ് ഫ്രം 0 to alpha. So if you calculate the fraction, it will be alpha by pi. So the correct option will be option D, alpha by pi. 55. എന്താണ്, ഒരു ഒപ്പാം ആണ്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം -3 to +3 in a time interval of 0.25 microsecond. So we want what? Slew rate. So slew rate is equal to dV by dt. So എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച്? -3 to +3 ആണ്. So change is 6 and time is how much? It is 0.25. So 6 into 4, it will be 24 volt per microsecond. So the correct option will be option D, 24 volt per microsecond. 56. സിംഗിൾ പൾസ് വിഡ്ത്ത് മോഡുലേഷൻ തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൾസ് വിഡ്ത്ത് എന്ത് ആവണം എന്നാണ് ചോദ്യം. ഒരു നോർമൽ ഇൻവെർട്ടർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ, വി നോ വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 4PS by n pi sin n omega t. ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഇനി നമ്മൾ പൾസ് വിഡ്ത്ത് മോഡുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ the output voltage will be 4Vs by n pi sin n omega t sin n pi by 2 and sin nd. ഒന്നുമില്ല, ഇതിന്റെ ഒപ്പം we have added sin n pi by 2 and sin nd. ഇവിടെ sin n pi by 2 നമ്മൾ നോക്കണ്ട, ബിക്കോസ് ഇതെന്താണ്, പൈന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അല്ലെ, പൈന്റെ അല്ല, pi by 2ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഓൾവേസ് 1 or -1. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്, സൈൻ എൻ ഡി. അപ്പോ ഡി എന്താണ്? ഡി മീൻസ് പൾസ് വിഡ്ത്ത്. ഡി പൾസ് വിഡ്ത്ത് അല്ല, 2D is the pulse width. See, ഒരു നോർമൽ ഇൻവെർട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരു നോർമൽ ഇൻവെർട്ടർ. ഇനി പൾസ് വിഡ്ത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഡ്ത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി control this width. Okay, for example like this. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? We have controlled the width and this width is 2D. Okay, അപ്പൊ ഈ ഒരു വിഡ്ത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റാം? ഈ സൈൻ എൻ ഡിന്റെ വാല്യൂ മാറ്റാം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാർമോണിക്സിനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തേർഡ് ഹാർമോണിക്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൈൻ 3D എന്ത് ആവണം? സൈൻ 3D ഷുഡ് ബി 0. എന്താണ് 0? സൈൻ. സോ 3D ഷുഡ് ബി വാട്ട്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി.
അല്ലെ? സൈൻ 180 ആണ് എന്ത്? 0. സോ വാട്ട് ഈസ് ഡി? ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 60 ഡിഗ്രി. പക്ഷെ എന്താണ് ചോദ്യം? വി ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പൾസ് വിഡ്ത്ത്. വാട്ട് ഈസ് ദ പൾസ് വിഡ്ത്ത്? Pulse width is equal to 2 times d, so that will be equal to 120 degree. So here the correct option will be option D, 120 degrees. 57. സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചോപ്പറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. സോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിന്റെ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡി ഇൻറ്റു വി എൻ. സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിൻ്റെത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 1/1 മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു വി എൻ. ഇനി സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണും, അതായത് ബക്ക് ബൂസ്റ്റിൻ്റെത് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ 1 മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു വി എൻ. സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ എ, ദാറ്റ് വിൽ ബി വി നോട്ട് ബൈ വി ഇൻ എന്ത് ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ഡി. ഒപ്പാമിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഒപ്പാം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് അല്ലെ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ യൂസ് വിർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഗ്രൗണ്ട് ആയ കാരണം ഇവിടെയും എന്ത് ആയിരിക്കും? ഹിയർ ഓൾസോ ദർ വിൽ ബി ഗ്രൗണ്ട്. സോ ഇഫ് യു അപ്ലൈ എ KCL here, the sum of outgoing currents is equal to 0. So this current is equal to how much? 0 minus 2 by 3k. 0 minus 2 by 3k plus ഇത് 0 minus V naught by 2k. 0 minus V naught by 2k is equal to 0. So V naught by 2k is equal to 2 by 3k. Okay, minus 2 വരും. നമുക്കിവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. സോ V naught will be equal to k cancel ആയി പോയാൽ it will be minus 4 by 3 or V naught will be minus 1.33 volt. So magnitude ആണ് ചോദ്യം. So the correct option will be option A, 1.33 volt. 59. Phase margin is the amount of angle to make the system unstable. Okay, എന്താണ് ഫേസ് മാർജിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ? അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫേസ് മാർജിൻ 60 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച്, അതായത് 60 ഡിഗ്രീന്റെ നമ്മളെ എടുത്ത് എന്തുണ്ട്? ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ 60 ഡിഗ്രീന്റെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫേസ് മാറ്റാൻ സാധിക്കൂ. അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഫേസ് മാറ്റിയാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ആയിപ്പോവും? That will become unstable. Okay. Question number 60. We have an equation. The gain crossover frequency എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. So the gain crossover frequency കാണണമെങ്കിൽ first you have to write it in form of j omega. So what will be g of j omega? It will be 3 e raised to minus 2 j omega by j omega into 2 plus j omega, and you will have an angle. പക്ഷെ നമുക്ക് ഗെയിൻ ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കാണേണ്ടത്. എന്താണ് ഗെയിൻ ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി? ദ ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് വിച്ച് ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 അല്ലെ? ഇതാണ് ഗെയിൻ ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി. സോ ഇതിന് ഗെയിൻ, ഇഫ് യു റൈറ്റ് ദ ഗെയിൻ ഫോർ ദിസ്, you will get 3 by omega into square root of 4 plus omega square. E raised to minus 2j omega ന്റെ gain എന്താണ്? It is always equal to 1. അല്ലേ? Why? Because e raised to j omega t, you can write it at what? Sin omega t plus j cos omega t. And sin omega t plus j cos omega t, ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് വരും? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ. ആൻഡ് സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2j ഒമേഗന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു 1. And now you have to solve this equation. So 3 equal to omega into square root of 4 plus omega square. Squaring on both sides, 9 equal to omega square into 4 plus omega square. Okay, omega square na nammal x ആക്കിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 9 equal to x into 4 plus x, or x square plus 4x minus 9 equal to 0. Okay, ഇതെന്തായി? It is a quadratic equation. How to solve it? Minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a.
ഓക്കെ, എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ദിസ് പ്രോബ്ലം എലോൺ വിൽ ടേക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഈ പ്രോബ്ലം എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ ഒഴിവ് ആക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. സോ ഇഫ് യു സോൾവ് ദിസ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.6. എന്താണ് എക്സ്? എക്സ് ഈസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ. അതായത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് അറ്റ് 1.6 or omega you will get as square root of 1.6 and that is equal to 1.26. So what our answer is? It is option C, 1.26. 61. And it is from stability. We have a GS. So first you have to find out what? You have to find out characteristics equation. It is 1 plus GS HS. HS undo H illa. Why? Because it is a unity feedback system. So characteristic equation will be S into S plus 1 into S plus 2 into S plus 5 plus K equal to 0. Okay, see now you have to solve it. Okay, this solve cheyumbol what you will get? You will get something as S raised to 4 plus 8 S cube plus 17 S square plus 10s plus k equal to 0. Okay, the solve ചെയ്യാം. And next you have to apply RH criteria, അതായത് Ruth Hurwitz criteria. Again this problem will take time. Okay, so നമ്മളിങ്ങനെ Ruth Hurwitz ഒക്കെ വരച്ച് if you solve this, the answer which you get is K should be greater than 0 and it should be less than 19.69. Okay, ഞാനിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല. The value of K will be option D. 62. Bandwidth ആണ് ചോദ്യം. Okay, so bandwidth എന്താണ്? Bandwidth is equal to 1 by time constant. For what? For a first order system. So ഇവിടെ എന്ത്? See, it is in the form of 1 by 1 plus st. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 2 അല്ലെ? ഇവിടെ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 5. So bandwidth will be 1 by 2, that is 0.5. Here bandwidth will be 1 by 5 and that is 0.2. Okay, so ഇവിടെ bandwidth 0.5, ഇവിടെ bandwidth 0.2. So what? Bandwidth of system 1 is greater than bandwidth of system 2. So here the correct option will be option A. Question number 63. എന്താണ്? ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എത്ര ലൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ്. എത്ര ലൂപ്സ് ഉണ്ട്? ഫസ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് വൺ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് വൺ, തേർഡ് വൺ ആൻഡ് there is one more loop. ഏതാണ്? That is this loop. Okay, so ഈ ഒരു 4 ലൂപ്പിൽ ഇവിടെ എന്തും കൂടെ ഉണ്ട്? There are 2 non touching loops അല്ലെ? This loop and this loop. ഇതെന്താണ്? They are non touching loops. Okay, so ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ചോദ്യം സോൾവ് ചെയ്താൽ the answer which you will get is option C. Okay, yes. Open loop transfer function with unity feedback is given by GS എന്താണ്? It is 1 by S into S plus 2. The poles of the closed loop system are. So you have to write what? Characteristic equation, that is 1 plus GS HS equal to 0. അതായത് 1 by S plus 2 equal to 0 or S into S plus 2 plus 1 equal to 0 or S square plus 2S plus 1 equal to 0 or S plus 1 whole square equal to 0. അപ്പോൾ പോൾസ് എവിടൊക്കെയാണ്? The poles are located at -1 and -1. Okay, here the option will be option C. The poles are located at -1 and -1. Next question. Unit step response ആണ് എന്ത്?
Which of the following statements are right? Impulse response ഉണ്ട്, damping ratio and undamped natural frequency. Okay. So the best method will be is to take the Laplace transform. ഇതിന്റെ Laplace transform. So Laplace transform of 1 എന്താണ്? It is 1 by s. E raised to minus 5t, it is 1 by s plus 5. ഇനി minus 5t e raised to minus 5t. Okay. Laplace transform of t is 1 by s square. So Laplace transform of e raised to minus 5t into t will be equal to 1 by s plus 5 square. So ഇവിടെ എന്ത് വരും? Minus 5 by s plus 5 square. Okay. So if you simplify this, s into s plus 5 square നമ്മൾ LCM ആക്കി എടുത്താൽ ഇവിടെ s plus 5 square minus s into s plus 5 minus 5. Okay. ഇതാണ് എന്ത്? This is the step response. ഇനി impulse response കാണണമെങ്കിൽ how you will do? See, impulse response will be d by dt of step response. Okay. ഇത് എവിടെ? ഫോർ ടൈം ഡൊമെയിൻ കേസ് ആണെങ്കിൽ. ഇനി ലാപ്ലാസിൽ ആണെങ്കിൽ d by dt will be transformed by s. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് കാണണമെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസിനെ എന്തിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? എസിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എസിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ എസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ബൈ എസ് പ്ലസ് 5 സ്ക്വയർ. അതായത് സംതിങ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 10s പ്ലസ് 25. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു compare it with what? S square plus 2 theta omega ns plus omega n square. അപ്പോൾ omega n എന്ത് വന്നു? 5 radians per second വന്നു. And 2 theta omega n is equal to 10 വരും. omega n നെ 5 substitute ചെയ്താൽ theta you will get as 1. So underdamped natural frequency 5 watts per second ആണ്. Damped ratio 1 ആണ്. Impulse response 10 e raised to minus 5t ആണ്. Impulse response 10 e raised to minus 5t അല്ല. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇഫ് യു സിംപ്ലിഫൈ and if you take the inverse Laplace transform, you will not get 10 e raised to minus 5t. Okay. So ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ്? Only 2 and 3rd only. So here the correct option will be option B, 2 and 3 only. 66. Again, എത്ര ലൂപ്സ് ഉണ്ട് നോക്കുക? 1 2 3 4. Okay, there are 4 loops. ഇനി നോൺ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൂപ്സ് ഉണ്ടോ? യെസ്. ഒന്ന് this one and this one അല്ലേ? And the second one this one and this one. Okay. എന്തുണ്ട്? There are 2 pairs of non-touching loops. Okay. അത് വെച്ചിട്ട് Gaussian's gain formula apply ചെയ്താൽ the answer which you get is option A. Question number 67. Step up chopper ആണ് അല്ലേ? Step up chopperന്റെ equation എന്താണ്? V naught is equal to V in by 1 minus D. So what is 1 minus D? It is V in by V naught. What is V in? V in is 100 volt. And what is V naught? V naught is 250 volt. So 100 by 250 or 2 by 5 വരും അല്ലേ? എന്ത്? 1 minus D. So what is D? D is equal to 1 minus 2 by 5. That is equal to 3 by 5. എന്താണ് D? D is the duty cycle. That is T on by T is equal to 3 by 5. എന്താണ് കാണേണ്ടത്? Time period of the chopper T. So T is equal to 5 by 3 T on. That is 5 by 3 into T on is how much? It is 75 microsecond. Okay. So 5 into 25 microsecond. So that is equal to 125 microsecond. So answer is option A. 125 microsecond is the time period of the
chopper. 68. C. A three-phase full bridge voltage source inverter ചോദ്യമാണ്. For which mode? For 180 degree conduction mode. See, when the conduction mode is 180 degree, phase voltage in a waveform, if you draw, it will be something like this. അല്ലേ? ഇതിനെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്? It is three-stepped waveform. ഇതാണെന്ത്? ഫേസ് വോൾട്ടേജ്. ആൻഡ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു? ലൈൻ വോൾട്ടേജ് വാസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. Okay, this was called what? It is called quasi square waveform. Okay, അപ്പോ ഈ ലൈൻ വോൾട്ടേജിന്റെ RMS നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? ഇതെന്താണ്? ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ടോട്ടൽ 3 അല്ലെ, the voltage is only in first two. So line voltage RMS, it will be Vs into square root of 2 by 3. Okay, it will be approximately 0.8165 Vs. ഇതാണ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എങ്കിൽ what is phase voltage? Phase voltages RMS will be V line RMS by root 3. അതായത് 0.8165 by root 3. If you calculate, ഇത് എന്ത് വരും? 0.4714 Vs എന്ന് വരും. ഇതാണ് എന്ത്? ഫേസ് വോൾട്ടേജ്. ഇവിടെ Vs എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 450 വോൾട്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഫേസ് RMS? 0.4714 into 450 volt. Okay, this will come around 213.13 volt. ഇതാണ് എന്ത്? ഫേസ് വോൾട്ടേജിന്റെ RMS. And what is phase current RMS? It is phase voltage RMS by R. That is 212.13 by what is the value of R? It is 10 ohm per phase. So answer will be 21.213 ampere. So correct option will be what? It will be option B, 21.2 ampere. Okay, അതായത് ഈ വേവ് ഫോം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ we can deduce this formulas. ഇത് എന്തിനാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ 180 ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷൻ മോഡ്. ഇനി 120 ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷൻ മോഡ് ആണെങ്കിൽ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ഹാവ് ക്വാസി സ്ക്വയർ വേവ് ആൻഡ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് വിൽ ഹാവ് 3-stepped waveform. Okay, ഇവിടെ ആൻസർ ഇറ്റ് വിൽ ബി 21 ampere. 69. In a thyristor, no doubt holding current is less than latching current. And approximately എന്താണ്? Latching current by holding current is 2.5. Or holding current by latching current is how much? It is 0.4. Op-amp has an output signal of 2 volt for an input of 50 milliampere. The voltage gain. എന്താണ് gain? Gain is output by input. What is output? Output signal of 2 volt for an input of 50 milliampere. അതായത് 2 by 50. അല്ലേ? So this will be 2 into 20. So gain is 40. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? We want in decibel. So gain in decibel will be equal to 20 log 40. And 20 log 40 is approximately 32 decibels. Okay, answer is 32 decibels. 71. The fundamental period of a discrete signal xn equal to e raised to minus j pi by 2n. Okay, it is in the form of what? E raised to minus j omega n. So what is omega? Omega is pi by 2. And we also know omega is equal to what? It is equal to 2 pi by t. So t is equal to 2 pi by omega, that is equal to pi by 2. So pi cancel ആയി പോയാൽ
The time period will be how much? It will be 4 seconds. 72. The response of an LTI continuous system to a unit step input is step response ആണ് എന്ത് 1/3 1 minus e raised to minus 3t. ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് വിൽ ബി d/dt ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ്. അതായത് യു ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വാട്ട് ദ സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ്. വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 3t. അപ്പൊ ഇവിടെ വണ്ണിൻ്റെത് 0 ആയി പോവും. -1 e raised to minus 3t into minus 3. Okay, so minus cancel ആയി 3 cancel ആയി. എന്ത് മാത്രമാണ് ബാക്കി? e raised to minus 3t. So the correct option will be option B. It will be e raised to minus 3t. 73. See, e raised to alpha t ut e raised to beta t u of minus t. Okay, u t ന്റെ ഒപ്പം എന്താണ്? e raised to alpha t. ut means step function, അല്ലേ? It will be for only what? For time t greater than 0. അപ്പോ e raised to alpha t, alpha positive ആണെങ്കിൽ e raised to alpha t will be like this, and it will become what? It will become unstable, അല്ലെ? സ്റ്റേബിൾ എപ്പോൾ ആണെന്നാണ് ചോദ്യം. ആൽഫ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ദ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്, ആൻഡ് ഇ റേസ് ടു at ut ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് ഇതെന്താണ്? അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ഈ ടൈം കൂടുന്തോറും ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി. ആൽഫ മൈനസ് ആണെങ്കിലോ this will be e raised to minus alpha t, and e raised to minus alpha t ut will be this much. This is a stable one, അല്ലെ? So ut ന്റെ ഒപ്പം it should be like this, e raised to alpha t ut, and alpha എന്താണ്? It is negative. ഇനി e raised to beta t u of minus t, it should be like this. ഇതെന്താണ്? e raised to beta t u of minus t. ഇവിടെ ബീറ്റ എന്താവണം? ബീറ്റ ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ്, അല്ലെ? ഫോർ പോസിറ്റീവിന് മാത്രമാണ് എന്ത്? ദ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ആൽഫ ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ബീറ്റ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ്. സോ ഹിയർ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 74. എന്താണ്? സാമ്പിളിംഗ് ഇന്റർവെൽ ആണ്. സാമ്പിളിംഗ് ഇന്റർവെല്ലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാക്സിമം ടൈം പീരീഡിന്റെ 2 ടൈംസ് നമ്മൾ എടുക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്? ഇവിടെ 3π ആണ്, ആൻഡ് ഇവിടെ 6π ആണ്. അപ്പം മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഇറ്റ് ഈസ് 6π. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി? It will be 2 into maximum frequency. അതായത് 2 into 6π, അതായത് 12π. ഇതാണ് എന്ത്? മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π by t. So t is equal to 2π by 12π. So it is 1/6 second. So answer എന്തായി മാറും? It will be option A, 1/6 second. 75. 2ut and ut ന്റെ കൺവല്യൂഷൻ, അല്ലെ? ഇറ്റ് വിൽ ബി വാട്ട്? ഇറ്റ് വിൽ ബി 2t ut. യു ക്യാൻ ഈസിലി സോൾവ് ബൈ ലാപ്ലാസ്, അല്ലെ? എന്ത്? xt കൺവോൾവ്ഡ് വിത്ത് yt. ലാപ്ലാസിൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായി മാറും? കൺവല്യൂഷൻ വിൽ ബിക്കം ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോ 2ut ന്റെ ലാപ്ലാസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 2/s. ഇനി ut ന്റെ ലാപ്ലാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് 1/s. സോ ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് ഈസ് 2/s². s² എന്തിന്റെ ലാപ്ലാസ് ആണ്? റാമ്പ് ഫംഗ്ഷന്റെ ലാപ്ലാസ് ആണ്, അല്ലെ? സോ ഇതിനെ ടൈം ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 2rt, and rt is what? It is 2t ut. So the correct option will be option C, 2t ut. 76. നമ്മൾ എന്താണ്? ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാണ്, അല്ലെ? ബൈ മെഷറിംഗ് പവർ ആൻഡ് കറന്റ്.
So we know P is what? I square into R. So R is what? P by I square. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ delta R by R will be equal to delta P by P plus 2 times delta I by I. Is it? Yes. Apo delta P by P is how much? It is 1.5. Delta I by I is 2.5. So delta R by R എത്ര ആയിരിക്കും? It will be 1.5 plus 2 into 2.5. അതായത് 1.5 plus 5, that will be equal to 6.5%. Okay, so 76 option answer will be option A, 6.5%. 77. എന്തുണ്ട്? നമ്മളൊരു വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാണ്. ആ വോൾട്ട് മീറ്ററിന്റെ സ്കെയിൽ, ഫുൾ സ്കെയിൽ ഈസ് 0 to 50 volt ആൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് ഹൗ മച്ച്? ഇറ്റ് ഈസ് 1 kV per volt. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ എറർ എന്നതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോ വോൾട്ട് മീറ്ററിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഐഡിയൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ, വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ്? ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്? യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ. അപ്പോൾ ഐഡിയൽ കേസിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വോൾട്ടേജ്? 150 into 50 by 100 plus 50. അതായത് 150 into 50 by 150, that is equal to 50 volt. അതായത് ഐഡിയലി ദിസ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഷുഡ് മെഷർ 50 volt ഹിയർ. പക്ഷെ ഈ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററിന് എന്തുണ്ട്? ഒരു internal resistance ഉണ്ട്. And that is how much? That is 1 kilovolt per volt. ഇതിന്റെ ഫുൾ സ്കെയിൽ റീഡിങ് എത്രയാണ്? 50 വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായി? 50 കിലോ ഓം ആയി അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്ക് എന്തും കൂടെ വരും? there will be one more resistance whose value is 50 kilo ohm. അപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയായി മാറി? This circuit has become something like this. 150 volt, ഇത് 100k, and this 50k in parallel with 50k, that will be 25k. അപ്പോ ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വി എത്ര ആയിരിക്കും? ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു 25 by 100 plus 100 plus 25, that will be equal to 125. So 150 into 1 by 5 വരും അല്ലേ? അല്ലേ? യെസ്. സോ 150 into 25 into 5. യെസ്, 1 by 5 ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 30 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, അതായത് 50 വോൾട്ടാണ് ശരിക്കുള്ള വോൾട്ടേജ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ഇവൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് 30 വോൾട്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ എറർ? എറർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50 minus 30 by 50 into 100. That is 50 minus 30 is 20 by 50 into 100, or 20 into 2, or 40%. So ഇവിടെ ആൻസർ എന്ത് വരും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി, 40%. ഓക്കെ, യെസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 78 എന്താണ്? A basic D Arsenoval movement has full scale reading of 1 milliampere and internal resistance of 100 ohm. Is used to convert a multi-range DC voltmeter with the range of 0 to 20, 0 to 50, 0 to 100 and 0 to 250 as shown. The value of R1 and R2. Okay, R1 R2 value എന്ത് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം. See, R1 വാല്യൂ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമ്മളിവിടെ 20 വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മീറ്ററിൽ കൂടെ മാക്സിമം പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്ര ആവാൻ പാടുള്ളൂ? അത് 1 മില്ലി ആംപിയർ മാത്രമേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് 20 by R1 പ്ലസ് ഇതിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 100 ഓം അല്ലെ? 100 ഓമിനെ ഞാൻ കിലോ ഓമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 0.1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ മച്ച്? 1 മില്ലി ആംപിയർ. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1.
ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ മില്ലി ആൻഡ് ഇവിടെ താഴെ ഉള്ള കിലോ എന്തായി പോയി, ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. സോ R1 plus 0.1 is equal to 20. So R1 is equal to 20 minus 0.1, that is 19.9 kilo ohm. ഇതാണ് എന്ത് R1. So what will be R2? R2 അല്ലെ, applied voltage is how much? 50. So R2 will be 50 by എന്തൊക്കെ വരും? R2 plus R1 plus 0.1 അല്ലെ. R2 plus R1 plus 0.1 is equal to what? 1. So R2 plus R1 plus 0.1 is equal to 50. And what is R1 plus 0.1? 20 ആണല്ലേ. So R2 plus this R1 plus 0.1 is 20. So R2 plus 20 is equal to 50. So R2 is equal to 50 minus 20, that is equal to 30 kilo ohm. So answer is 19.9 kilo ohm and 30 kilo ohm. Option B will be the correct answer for this question. 79. Three-phase power measurement using 2 wattmeter method. The reading of the 2 wattmeter will be equal and opposite, no doubt. എന്താണ്, phase angle is 90 lagging ആവാം and 90 leading ആവാം. Okay, option D, 1 and 3 are the correct options. 80. Consider the statement, the compensating coil of a low power factor meter. Okay, ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? Compensate the pressure coil, compensate the power consumed by current coil, and ഫ്രിക്ഷനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം. സി എന്താണ്? ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ വാട്ട് മീറ്റർ. ഓക്കെ, LPF വാട്ട് മീറ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്താണ്? LPF വാട്ട് മീറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് കോയിലിനെ, ഇതെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് കോയിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രഷർ കോയിൽ. കറണ്ട് കോയിലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ വൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ബി കണക്റ്റഡ് ടു പ്രഷർ കോയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എന്തിന്റെ എററിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്രഷർ കോയിൽ. ഓക്കെ, അതായത് കറണ്ട് കോയിലിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ വൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ആ വൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പ്രഷർ കോയിലിന്റെ എററിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് എന്തിനാണെന്നൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ത് ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ പ്രഷർ കോയിൽ. സോ 1 is true, but 2 and 3 are false. Option C will be the correct answer. 81. ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറും ഉണ്ട് ആൻഡ് അതിന്റെ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് സർക്യൂട്ടും ഉണ്ട്. ഇതെന്താണ്? ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്റെ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ്. ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. സോ ദ റൈറ്റ് വൺ ഈസ് പീസോ ഇലക്ട്രിക്കൽ വി യൂസ് എ ചാർജ് ആംപ്ലിഫയർ, and for thermocouple we use a cold junction compensation. So here the correct option will be option C, that is P and R is the correct answer. Okay, സ്ട്രെയിൻ ഗേജിന്റെ ചോദ്യമാണ് അല്ലെ. എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൽ? ഗേജ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ഗേജ് ഫാക്ടർ is 2. What is gauge factor? Gauge factor is delta R by R by delta L by L. എന്താണ് കാണേണ്ടത്? ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഗേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ അപ്ലൈഡ് സ്ട്രെസ്. ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂ, അതായത് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഈസ് ഹൗ മച്ച്? ഗേജ് ഫാക്ടർ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ, ആൻഡ് ഗേജ് ഫാക്ടർ ഈസ് 2 അല്ലെ, ദാറ്റ് വി ഹാവ്. ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ്? ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആണ് കാണേണ്ടത്. അതിനാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് 150 മെഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെ.
എന്താണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ. So what will be strain? Strain will be stress by modulus of elasticity. What is stress? Stress is 150 into 10 raised to 6. And modulus of elasticity is 200 giga. അതായത് 200 into 10 raised to 9. So ഇത് എന്ത് വരും? 3/4 into 10 raised to -3 എന്ന് വരും. ഇതാണ് എന്ത്? സ്ട്രെയിൻ. സ്ട്രെയിൻ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ. സോ ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ എന്ത് വരും? ഗേജ് ഫാക്ടർ ഇസ് 2 into ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഇസ് 3/4 into 10 raised to -3 into നമുക്ക് ആൻസർ എല്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ്. സോ യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് ബൈ 100. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 3/2 into 10 raised to -1. അതായത് 1.5/10 or 0.15%. So the correct option എന്താണ്? It is 0.15%. Question number 83. A suitable value of fixed resistance is usually connected across a thermistor. It is to improve the linearity. Thermistor എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ലീനിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ. സോ അതിന്റെ ലീനിയാരിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത്? നമ്മൾ പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, all sensor is used to measure. It will be option D. Position of shaft, strength of magnetic field, angular velocity എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? We can use Hall sensor. 85. Electrolyte of nickel cadmium എന്താണ്? പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഡി അയോണൈസ്ഡ് വാട്ടർ. ഓക്കെ. 86. Symmetrical sawtooth waveform has an amplitude of ±100 volt. ഇതാണ് എന്ത്? A symmetrical sawtooth waveform. Is applied to a full wave rectifier type AC voltmeter. എന്താണ് rectifier type AC voltmeter? The meter reading will be, see, ഒരു rectifier type AC voltmeterന്റെ reading is, it is always 1.11 VDC. അതായത് rectifier type meter ശരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് മെഷറിംഗ് DC വാല്യൂ. പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? വി ആർ ഷോൺ AC വാല്യൂ. ഓക്കെ. ഈ കാലിബ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് വേവ് ഫോമിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്? വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ സൈൻ വേവ് ഫോം അല്ലെ. സൈനിനല്ലേ VAC by VGC, that is form factor is what? It is 1.11. അപ്പൊ സൈനിന്റെ കാലിബ്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത്? ഏതൊരു വേവ് ഫോമിന്റെയും AC വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ റെക്ടിഫയർ ടൈപ്പ് മീറ്റർ ശരിക്കും മെഷർ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് DC വാല്യൂ. ഇറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈസ് ദാറ്റ് DC വാല്യൂ വിത്ത് 1.11 ആൻഡ് സേ ടു us that ഇതാണ് ആ മീറ്ററിന്റെ AC വാല്യൂ. ഓക്കെ. So no doubt there will be some error in the meter, but this is the basic working principle of that meter. So ഈ ഒരു വേവ് ഫോമിന്റെ DC വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. എന്തായിരിക്കും DC വാല്യൂ? That means the average value. So DC will be area by time period T. Okay. So ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്താണ്? ഇതാണ് time period T എങ്കിൽ ഏരിയ will be half. ഈ വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് ഈസ് 100 അല്ലെ. 100 into time period T by T. So VGC എന്ത് വന്നു? VDC is 50 volt. So what is VAC? VAC is 1.11 into 50. So that will be 55.5 volt. So the option, it will be 55.5 volt. Option D will be the correct answer. എന്താണ്? We have an ammeter
internal resistance 100 milliohm and inductance 0.1 milliamp. ഷണ്ട് കോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിന് ഫോർ 0 to 20 ആംപിയറിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷന്. ദ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ്, സി ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ത് ആയിരിക്കണം? ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ഷാൽ ബി സെയിം. അതായത് മീറ്ററിന്റെ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റും ഷണ്ട് കോയിലിന്റെ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റും എന്ത് ആയിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെയിം. അപ്പോൾ മീറ്ററിന്റെ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ്? ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് L by R. So what is L? L is 100 milliohm. Sorry, L is 0.1 millihenry. And what is R? R is 100 milliohm. Time constant L by R ആണ്. ഓക്കെ, 100 milliohm ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇൻഡക്ടൻസ് എന്താണ്? 0.1 millihenry. So time constant is L by R. L is 0.1 millihenry and R is 100 into 10 raised to minus 3. Okay, but a time constant we are asked in millisecond. Okay, so 0.1 by ഇത് എന്തായി വരും? 100 into 10 raised to minus 3. It will be 0.1. So this will be 1 millisecond. അപ്പോൾ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്തായി? ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് 1 millisecond. നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താണ് കാണേണ്ടത്? റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ. അതിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 100 milliohm, അതായത് 0.1 ohm. കറണ്ട് എത്രയാണ്? 2 മില്ലി ആംപിയർ ആണ് മാക്സിമം പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ 20 ആംപിയർ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് യൂസ് എ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബാക്കി 18 ആംപിയർ ഇതിൽ കൂടെ പോകും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ? സോ 2 into 0.1 is equal to 18 into R അല്ലെ. ആറും എന്താണ്? ആറും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മില്ലിയോം. So we will take here 100. So R will be equal to 200 by 18. And 200 by 18 solve ചെയ്താൽ you will get what? 11.11 milliohm. So the answer will be option B. Time constant will be 1 millisecond and the value of R will be 11.11 milliohm. The current through the moving iron instrument has increased by 30%. അല്ലെ, MI ആണ്. അതായത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വാട്ട്? സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ കറന്റ്. സോ TD ഡാഷ് എന്ത് ആയിരിക്കും? ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 1.3. സോ 1.3 I സ്ക്വയർ. സോ TD ഡാഷ് വിൽ ബി 1.69 I സ്ക്വയർ അല്ലെ. ആദ്യം I സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു, പിന്നെ ടോർക്ക് എന്തായി മാറി? 1.69 I സ്ക്വയർ ആയി മാറി. അതായത് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത്? ഇൻക്രീസ്, there is a 69% increase. Okay, there is a 69% in the increase in the deflection torque. A single phase energy meter is measuring energy consumption of a unity power factor constant load for 2 hours. If the meter rotates or makes 2300 revolutions for a 230 volt 20 ampere load current, what will be the meter constant? എന്താണ് meter constant? Meter constant is revolutions per unit. ഓക്കെ, ഇവിടെ എത്ര എനർജിയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തത്? വോൾട്ടേജ് ഈസ് 230 ആൻഡ് കറണ്ട് ഈസ് 20. സോ 230 into 20 ആൻഡ് ടൈം ഈസ് 2. ഇത്ര ജൂൾസ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ട്? യു ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ 1000. ഇത്ര kWh or ഇത്ര യൂണിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് 230
into 20 into 2 by 1000 യൂണിറ്റ്സിന് ഇത് എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു? 2300 റെവല്യൂഷൻസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിന് ഇത് എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും? 2300 into 1000 by 230 into 20 into 2 അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയാൽ ഇവിടെ 10 വരും. 2 സോ 1000 by 4 എന്ന് വരും. അതായത് 500 by 2 or it will be 250. So ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ബി 250 will be the meter constant of this meter. നെക്സ്റ്റ് 2 sinusoidal waveforms ആണല്ലേ 50 ഹെർട്സിന്റെ. പക്ഷെ എന്താണ്? സെയിം ആണ്. എന്ത്? വോൾട്ടേജ് സെയിം. വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഇൻ ഫേസ് സൈനുസോയിഡൽ വേവ്ഫോംസ് ആണ് അല്ലെ. ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആണ്, ഫേസ് ഡിഫറൻസും സെയിം ആണ്. സോ ഇവര് എന്തുണ്ടാക്കും? they will make a straight line inclined at 45 degrees with respect to the x-axis. Okay. 91. Which of the following arrangements will get maximum current in a 3 ohm resistor? In case of 24 cells, each has internal resistance of 2 ohm. Okay. അപ്പോൾ എന്തുണ്ട്? നമ്മളെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്, ഓർ വി ഹാവ് എ സെൽ. ഇതിനൊരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, ഇതിനൊരു ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാറ്ററിനെ നമുക്ക് സീരീസ് ആയിട്ടും വെക്കാം, പാരലൽ ആക്കിയിട്ടും വെക്കാം. ഓക്കെ, സീരീസ് ആക്കിയിട്ടും വെക്കാം, പാരലൽ ആക്കിയിട്ടും വെക്കാം. അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം സീരീസ് ആക്കി വെക്കും, എത്ര എണ്ണം പാരലൽ ആക്കി വെക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ലൈക്ക് ദിസ് എം എന്ത് ചെയ്തു? എം ഇൻ സീരീസ് ആക്കി വെച്ചു. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 4 ആണെങ്കിൽ 1 2 3 4 4 സെൽസിനെ സീരീസ് ആക്കി വെക്കാം അല്ലെ. 4 വെക്കാം, 5 വെക്കാം, 6 വെക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആക്കാം. ഞാനിവിടെ എം സെൽസിനെ എന്ത് ആക്കി വെച്ചു? സീരീസ് ആക്കി വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെ എത്ര എണ്ണം പാരലൽ ചെയ്തു? അങ്ങനെ ഞാൻ n പാരലൽ ചെയ്തു എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അതായത് n എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പാരലൽ. ഓക്കെ, അതായത് m സെൽസ് ഈസ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് n സെൽസ് ഈസ് ഇൻ പാരലൽ. n സെൽസ് അല്ല, n ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഈസ് ഇൻ പാരലൽ. അതായത് there are n rows and how many columns? There are m columns. ഇനി ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു 3 ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വെക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് യു സേ എന്ത് ആയിരിക്കും തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ് അല്ലെ? സി ഈ വോൾട്ടേജിന് ഇറ്റ് വിൽ ബി സെയിം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ദീസ് ഓൾ ആർ ഇൻ പാരലൽ അല്ലെ. ഇതെന്താണ്? ദീസ് ഓൾ ആർ ഇൻ പാരലൽ. അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ആയിരിക്കും? ഒരു റോന്റെ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ദ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോ ഒരു റോയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? എം സെൽസ് ആണ് അല്ലെ ഇൻ സീരീസ്. അപ്പൊ ഒരു റോയിലുള്ള ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എത്ര ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി എം ഇ. എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി എം പി. ഇനി തെവെനിൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ we can find out? തെവെനിൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? ഷോർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? they are in series അല്ലെ. സോ എം ആർ, ആർ എന്താണ്? ലെറ്റ് ആർ ബി ദ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ തെവെനിൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി എം ആർ എന്താണ്? they are in series. അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? അങ്ങനെ n പാരലലി ഉണ്ട് അല്ലെ. സോ തെവെനിൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി എം ആർ ബൈ n. Okay, so you got the Thevenin's voltage and Thevenin's resistance. So what will be I? I will be equal to V by R plus R external. അതായത് ME by MR by N plus capital R. എന്താണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ? ക്യാപിറ്റൽ ആർ is 3 ohm. നമുക്കവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത്?
maximum current ഐനെ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to maximize this I maximize ചെയ്യണമെങ്കിൽ for I maximum the condition is MR by N should be equal to capital R. അങ്ങനെ എങ്കിൽ M by N should be equal to what? R by small r. അതായത് M by N should be equal to what is capital R? It is 3 ohm. And what is small r? It is 2 ohm. So M by N, it should be in the ratio 3 by 2. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? 24 എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ ഇതിനെ into 2 ചെയ്താൽ M you will get 6 and N you will get 4. അതായത് 6 സെൽസ് സീരീസിൽ വെക്കണം. ഓക്കെ, 6 സെൽസ് സീരീസിൽ വെക്കണം. അങ്ങനെ ഉള്ള കോമ്പിനേഷന്റെ 4 എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യണം? പാരലൽ ചെയ്യണം. Okay, so here the correct option will be option C, 6 cells in series with 4 rows in parallel. Right? Yes. 92. According to Bureau of Indian Standards, എന്താണ് ഒരു മീഡിയം വോൾട്ടേജും ഒരു ലോ വോൾട്ടേജിനും മിനിമം വെർട്ടിക്കൽ ഇത് എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദ്യം. എന്താണ് ആൻസർ? The answer is, see, this question is according to IE rule 79. Okay, ഒരു ലോ വോൾട്ടേജും മീഡിയം വോൾട്ടേജും ബിൽഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ദൂരം പറയുന്ന റൂളാണെന്ത്? IE rule 79. IE rule 79 പറയുന്നത് it should be 1.2 meter horizontal clearance and 2.5 meter vertical clearance. Okay, ഇവിടെ ചോദ്യം മിനിമം വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. So here the correct option will be option D. 93rd. The minimum size of copper plate electrode used for earthing should be 600 into 600 into 3.15 mm. Next. എന്താണ്? മീൻ സ്ഫെറിക്കൽ കാൻഡിൽ പവർ 25 ആണ്. Mean spherical candle power is what? It is lumen per 4 pi. It is how much? It is given in the question as 25. So what is the total flux? So the total flux will be how much? It will be 25 into 4 pi, or it will be 100 pi, or it will be 314 units. Okay, 3.14 into 100, it will be 314 lumens. 95. ഏതാണ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. സി, ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ലൂമൻ ആണോ? അതെ, ലൂമൻ ആണ്. ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൻഡില. And what is candela? Candela is equal to lumen per steradian. Okay, so ഇവിടെ എന്താണ്? It is candle power into solid angle. ഈ സ്റ്റെറേഡിയൻ ആണ് എന്ത്? സോളിഡ് ആംഗിൾ. So candle power into solid angle ആവില്ല. So this is wrong. ലൂമൻ എന്താണ്? കാൻഡില ആണോ? അല്ല, ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിൻ്റെതാണ് കാൻഡില. ലൂമൻ്റെത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലക്സ്. ഓക്കെ, സോ ലൂമൻ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കാൻഡില. ലക്സ് ലൂമൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ പി ആൻഡ് എസ് ആണ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. A continuous time signal xt is shown below. X of t by 2 is t by 2 എന്തായിരിക്കും? It will be an expanded version of xt. അല്ലെ? X of alpha t ആണെങ്കിൽ if alpha is greater than 1, that will be compression. And if alpha is less than 1, that will be expansion. ഇവിടെ ആൽഫന്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് 1 by 2. That is, it is less than 1 ആണ്. So it will be expansion. Okay. 97. Odd components എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. So how to find out odd component? So odd component is xn plus x of minus n by 2. Okay. ഇനി എന്താണ് xn? xn is, see, 0, 2, 4, 2.
അല്ലെ? 0, 2, 4, 2. ഇതാണ് എന്ത്? എക്സ് എൻ. വാട്ട് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് എൻ? ഈനെ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ടൈം റിവേഴ്സ്. അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും എന്ത്? എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് എൻ. സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ and this is x of minus n. If you add these two, what you will get? Minus 2, 4. So minus 2 illa, it is 2. 2, 4, 2, 0, 2, 4, 2. ഇതാണ് എന്ത്? എക്സ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് എൻ. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? എക്സ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് എൻ ബൈ 2. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1, 2, 1, 0. ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇവിടെ ഒക്കെ മൈനസ് വരും അല്ലെ? Why? Because here it is 0. Okay, so 0 minus 2, minus 2, 0 minus 4, minus 4, 0 minus 2, minus 2, 2 minus 0, 2, 4 minus 0, 4, 2 minus 0, 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? Here by 2 ചെയ്യുമ്പോൾ minus 1, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 and so answer will be, see, minus 1, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 1 and again 0. So correct option will be option C. 98. P and E എന്താണ്? Average power and energy. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനർജി സിഗ്നൽസിന്റെ കേസിൽ സി പവർ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ പവർ വിൽ ബി വാട്ട്? ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഡെഫിനിറ്റ് വാല്യൂ. അതായത് പവർ വിൽ ബി between 0 to infinity and energy will be infinity. എപ്പോ? when this will be a power signal. ഇനി എനർജി സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ എനർജി വിൽ ബി ഡെഫിനിറ്റ്. അതായത് എനർജി വിൽ ബി between 0 to infinity. In that case പവർ എന്ത് ആയിരിക്കും? പവർ വിൽ ബി 0. So ഇവിടെ the correct option will be option A. Energy will be from 0 to infinity and power will be 0. For a continuous time system, yt is equal to x of t by 2. Okay. എന്താണ്? yt is equal to x of t by 2. ഇതെന്താണ്? It is a linear system. Why? Because x മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? എക്സ് സ്ക്വയർ ഇല്ല, LCM of x ഇല്ല, ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഇല്ല, അതൊന്നുമില്ല. എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നോ ഡൗട്ട് ഇതെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ. ഇനി കോസൽ ആണോ? ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ചെക്ക് ഫോർ അറ്റ് ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് 4. സോ ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് 4 നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം. സോ y ഓഫ് മൈനസ് 4 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് 4 ബൈ 2. അതായത് y ഓഫ് മൈനസ് 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് 2. അതായത് മൈനസ് 4 ഇവിടെ അല്ലെ, മൈനസ് 2 ഇവിടെ. മൈനസ് 4 ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് മൈനസ് 2. മൈനസ് 4 വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മൈനസ് 2 എവിടെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെ? അതായത് പ്രസന്റ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻപുട്ട്. അപ്പൊ ഇത് കോസൽ ആണോ? ഇത് കോസൽ അല്ല. ഇതെന്താണ്? ദിസ് ഈസ് എ നോൺ കോസൽ സിസ്റ്റം. Okay, so causal is wrong, causal is wrong. Time ഇനി എന്താ? ലീനിയർ ടൈം ഇൻവേരിയന്റ് ആൻഡ് ലീനിയർ സ്റ്റേബിൾ. ഇത് ടൈം ഇൻവേരിയന്റ് ആണോ? അല്ല, ഇതെന്താണ്? ടൈം വേരിങ് ആണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് t by 2. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് t മൈനസ് t നോട്ട് ബൈ 2 and next you will get this t minus 2 minus t naught. Okay, ഇതെന്തല്ല? അത് ഈക്വൽ അല്ല. So ഇതെന്താണ്? This is time varying. So here correct option will be option D, linear and stable. Stable ആണോ? Stable ആണ് അല്ലെ? For every bounded input എന്ത് കിട്ടും? You will always get a bounded output. And the last question is xt എന്താണ്? Cos t ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ what is x of t del of t minus 5? So here the answer will be D. Why? Because xt into del of t minus t naught is equal to what? X of
t naught into del of t minus t naught. Okay, any function multiplied by an impulse function is always what? It is always an impulse function. ഇനി നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ then we will have a definite value. Okay, ഇതുപോലെ വാല്യൂ വരും എപ്പോ? if we take integral. ഇവിടെ ഇന്റഗ്രൽ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ എന്താണ്? we are just multiplying a signal with the impulse function. So the answer will always be an impulse function ആയിരിക്കും. And x of t naught വരും അല്ലെ. So ഇവിടെ എന്ത് വരും? cos t into del of t minus pi will be equal to cos pi into del of t minus pi. And what is cos pi minus 1? So it will be minus 1 del of t minus pi. So the correct option will be option D. Okay. So ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എക്സാമിന്റെ 100 ചോദ്യങ്ങൾ. I hope this session was helpful for you. Thank you for joining with me. Thank you so much. Have a nice day.